हेलो स्टूडेंट्स। तो आजिर आमर रिविजन सीरीज रे आमे मनीषर पाकतंत्र विषय रे पढ़िबा जोटा कि हला हमर डाइजेस्टिव सिस्टम। आमे जहाँ भी खाद्य खाई थाउ सेटा कोन हुए, आमे पाटी बाटरे खाद्य खाई थाउ, सेटा धीरे धीरे हमर खाद्य नली देकी जाय थाए। देन सेटा हमर पाकस्थली सब देकी खाद्य हजम होई थाए। तो ए सब जो जिनिस अछि तो एथिरे सब कौन कौन जिनिस रही से विषय आमे टिके इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ भी अच्छी मनीषर पाकतंत्र ताको डिस्कशन करिबा। तो आमे जो खाद्य खाई थाउ ताहा कौन होइथाए हमर पाक नली रे शोषण होइथाए आउ एटा शोषण उपयोगी खाद्य रे परिणत होइथाए। खाद्यर एही जो सरलीकरण प्रक्रिया को कौन कुहा जाय, आमे खाद्य हजम कहिथाउ। केते केते बेले आमे हेवी खाद्य खाई थाउ, सपोज तेलिया खाद्य कौन होइथाए हमर खाद्य ठीक भाबरे हजम हेई पार नथाए, आमको आमे कहिथाउ जे आमको अजीर्ण हेगला। तो जेतेबेले खाद्यटा माने सरलीकृत हो जाए से इजीली हजम हेई पारे हला। आ जेते दरकारी अंश आमर शरीर ताकू ग्रहण करिथाए आ जहाँ भी अदरकारी अंश रहिथाए ताहा आम शरीररू मल रूपरे बाहर को पळै जाइथाए। तो फास्ट आमे देखिबा जे पाक नळी आ पाक ग्रंथि कौन। तो पाक नळी कोठू आरंभ होइथाए, जोटा कि आमे एलिमेंटरी कैनाल कहिथाउ। सेटा कौन होइथाए हमर पाटी, एई जो हमर पाटी अछि एठू सेटा स्टार्ट हेइथाए आ कौन होइथाए मल द्वार रे शेष होइथाए। पाटीरू आरंभ करी सेटा मल द्वार रे शेष होइथाए। पाटीरू मल द्वार एठू जो डायरेक्ट एई जो नळीटा जाइछि एटाको कोन कहिथाउ आमे पाक नळी। तो ए जो पाक नळी एटा केते सेंटीमीटर रो, एटा हला सेंटीमीटर नहीं, एटा हला 6 ରୁ 9 मीटर। एटा गोटे तुमको मन रखिबार अछि जे पाक नळी हमर गोटे एडल्ट व्यक्ति रे, गोटे वयोप्राप्त व्यक्ति रे ता 6 ରୁ 9 मीटर। तो पाक नळी को विभिन्न अंश रे भाग करा जायछि। प्रथमे हला पाटी, तापरे आसला हमर मुख गह्वर, जोटा आमे जोठी खाद्य चोबेई थाउ सेई जो अंशटाको आमे कोन कहिथाउ मुख गह्वर। देन आसला हमर ग्रसनी, ए पार्टटाको हमर कोन कह जाउछि ग्रसनी। तापरे हला हमर ग्रस नळी बा निगळ जहाको आमे कहिथाउ ग्रास नळी, जोटा आमे कहिथाउ खाद्य नळी जो आमे कहिथाउ सेटा हला निगळ। आ तापरे हमर पळे आसला पाकस्थली, एठी हमर पळे आसला पाकस्थली। तापरे आसला हमर क्षुद्रांत्र आ तापरे आसीबो हमर बृहदंत्र। एटा हला हमर पाकस्थली, तापरे हमर आसला देखोछि एटा हला हमर बृहदंत्र। ए जो स्टार्ट हिची पटो एंते जाइछि एटा बृहदंत्र। आउ हमर जो क्षुद्रांत्र एटा एमती एमती हेकी जो अछि सेटा हला क्षुद्रांत्र। तो पाक नळी देखिबाको गोटे लंबा ट्यूब परी, आउ एहा एथिरे कोन थाए बहुत टाइप रो मांसपेशी रही थाए, जेमिति वर्तुल मांसपेशी, चक्राकृति मांसपेशी। तो एठी जो जिनिस हमको मने रखिबार अछि, क्वेश्चन आसी पारे से जिनिसटी हला जे एई जो मांसपेशी रहिछि ताहार संकोचन शिथिलन फलरे खाद्यमंड ग्रसनीरू मल द्वार पर्यंत जायथाए। तो हमर ग्रसनीरू मल द्वार पर्यंत जिबा पई केमिति जायथाए सेटा, एमति तो जाय परिबनी ना। तो जो हमर रहिथाए खाद्य नळी सेई जो ताहार जो मांसपेशी रहिथाए सेटा संकोचन प्रसारण संकोचन शिथिलन होइथांती, जहा फलरे हमर जो खाद्यटा आगकू जायथाए। बुझी पारलो? एही प्रक्रिया को कोन कुहा जाय पेरिस्टालसिस बा पुनः सरण। एटा हला तमरो इम्पोर्टेंट, जोटा कि पेरिस्टालसिस बा पुनः सरण याको मने रखिबो।
ତ ଯୋଉ ସେ ପଚାରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରସନୀରୁ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଥାଏ, ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ସେ ପଚାରିବ। ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଯୋଉ ପାକନଳୀରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ହେଇଗଲା ଆମର ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ତ ଏଇ ସବୁରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତମେ ତମର ବୁକରେ ତମେ ଗାର ବୁଲେଇ ଦିଅ କିମ୍ବା ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁନଃ ସରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ତ ଆମର ପାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରକ୍ଷ କରିବା, ଆମର କଣ ଅଛି, ଦିଟା ଓଠ ଅଛି, ଯେମିତି ଉପର ଓଠ ଆଉ ତଳ ଓଠ। ଆଉ ସେ ଓଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, କଣ ଅଛି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଛି। ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁଇ କଡ଼ରେ କଣ ରହିଛି, ଗାଲ ରହିଛି। ଉପରେ ତାଳୁ ରହିଛି ଆଉ ତଳେ ଆମର ଜିଭ ରହିଛି। ତ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ରହିଛି ଆମର, ତଳ ଓ ଉପର ମାଢିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଗୋଟେ ମାଢିରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, 4 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ସେ 16ଟା ଦାନ୍ତରୁ 4ଟି ହେଲା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 2ଟି ହେଲା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ତ ଯୋଉ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ସେ କର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆମେ କାଟିଥାଉ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। 2ଟି କଣ ରହିଛି, ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ତା ସାଇଟରେ। ଛେଦକ ଦାନ୍ତକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ, ଛେଦକ ଦାନ୍ତକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। 4ଟି ହେଲା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ 6ଟି ହେଲା ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟି ହେଇଗଲା, 4 2 6 4 10 16 ହେଇଗଲା ନା, 16ଟି ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ମାଢିରେ। ତ ଏମିତି 16 16 32ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଚର୍ବଣ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା, କଥା କହିବା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପିତା ମିଠା ଖଟା ଲୁଣିଆ ଏଇ ସ୍ୱାଦ ପାରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ଜିଭ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତମକୁ ଯଦି ପଡିଲା ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାବିବା ବେଳେ ସିଏ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଲା କାମ ଜିଭର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଯାହାର ବାହିକା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଛି। ଆମର 3ଟି ଲାଳ ଆମର ବାହାରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଲାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଟା କଣ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିର ଯୋଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ସେଇ ଲାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ସେଇଟା ବାହାରିଥାଏ, ସିଏ କଣ କରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ଓ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଲାଳରେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଳରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଟାଇଲିନ୍। ଲାଳରେ ଆମର ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆମେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଆମର 32ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଛି, 16 16 2ଟା ସାଇଡରେ, 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 2ଟି ଛେଦକ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଆଉ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କଣ, ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ତ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଛି, ତାର ଠିକ ପଛକୁ କଣ ରହିଛି, ଗ୍ରସନୀ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏଇଟା ହେଲା, ତାର ଠିକ ପଛକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ରସନୀ ରହିଛି। ହେଲା, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପରେ ଗ୍ରସନୀ ରହିଛି। ତ ସେ ତାର କାମ କଣ, ଯେ
ସେଇଠି ଗ୍ରସନୀରେ ଦିଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, ତଣ୍ଟି ପଛକୁ କଣ ଅଛି, ଆମର ଦିଟା ପାଇପ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠିକି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଏଇ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଆଉ ଆମର ଯାହା ପବନ ଗଲା ସେ ପବନ ଯୋଉ ନଳୀ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯୋଉ ଆମର ନାକ ଆଉ ପାଟି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଏଆଡୁ ଆସିଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଦ୍ୱାର ରହିଥାଏ। ତ ସେ କହିଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଲମ୍ବିଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଲମ୍ବିଛି ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଭିତରକୁ। ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଆଉ ପବନକୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ତ ସେ କହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଆଉ ପବନକୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ କଣ ରହିଥାଏ? ତ ତମେ ଲେଖିବ ଗ୍ରସନୀରେ ରହିଥାଏ ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଥାଉ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଥାଉ ନା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଥାଉ। ଦେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଛାଏଁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଏମିତି ହେଇକି ମଳଦ୍ୱାର ବାଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବଟା ହେଲା 22 ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମିଶିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ କିଛି ବି ହଜମ ହେଇନଥାଏ, ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ ସେଟା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଉଦର ଗହ୍ୱର ରହିଛି, ତାର ବାମ ପଟରେ କଣ ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଲା, ଉପର ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଆଉ ଯୋଉ ତାର ତଳ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ମନେ ରଖ, ଉପରଟା ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍, ତଳଟା ହେଲା ପାଇଲୋରିକ୍। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀ ବା ଅବରୋଧର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଆମର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ହେଇକି ଯୋଉ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପିଞ୍ଚର। ସ୍ପିଞ୍ଚର ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ପିଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ତାର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଆଉ ସେଠାରୁ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ପାଚକ ରସ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ? ସେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲବଣାମ୍ଳ ବା HCl କୋଉଠାରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଠୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀରୁ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପାଚକ ରସରେ କୋଉ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? କୋଉ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? ପେପ୍ସିନ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ତମକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତମେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢି ଦିଅ, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଚକ ରସରେ ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର କାମ କଣ? ଯାହା ବି ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରେ? ପ୍ରୋଟିଓଜ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନରେ। ଆଉ ଲବଣାମ୍ଳର କାମ କଣ? ସିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦିକୁ ମାରିଦିଏ। ଦେଖ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସପୋଜ ତମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲ ବାହାରେ, ସବୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ଖାଉଛ, ବାହାରରେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ସେଇଥିରେ ବସୁଛି, ସେଟା କେମିତି ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ବଡିରେ?
ସବୁ ଯଦି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେଟା ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଜାଣିଛୁ, ସେଟା ଆମ ଖାଦ୍ୟଟା ଗଲା ପରେ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଯୋଉ HCl ଅଛି ସିଏ ଯୋଉ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମ ବଡିକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି। ଯଦି ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି, ଝାଡା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଇଥାଉଛି। ତ ଏଠୁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ, 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପାଚକ ରସ ଆଉ ଲବଣାମ୍ଳ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯିଏକି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ପ୍ରୋଟିଓଜ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ତ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଆମର ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ସେଇଟା କୋଉଠିକୁ ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା କଣ, ଗ୍ରହଣୀ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଫାଷ୍ଟରୁ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆଉ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆଉ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ସେ ତାକୁ ହଜମ କରିଥାଏ, ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ପିତ୍ତ ବା ବାଇଲ ସିଏ କଣ କରିଥାଏ, ଆମର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ କରାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଇମଲସିଫିକେସନ କରିଥାଏ? ତ କିଏ କରାଇଥାଏ, ବାଇଲ ବା ପିତ୍ତରସ। ପିତ୍ତରସ କୋଉଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯକୃତରୁ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଥାଏ, ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ କ୍ଷାରୀୟ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି କ୍ଷାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟା ସରଳୀକୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଆମକୁ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗ୍ରହଣୀରେ ମାନେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ, ପିତ୍ତରସ। ପିତ୍ତ କଣ କରିଥାଏ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଇମଲସିଫିକେସନ କରାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ କଣ କରିଥାଏ, ଆମର ଗ୍ରହଣୀର ଗ୍ରହଣୀରେ ତ ସେ ସବୁ ରସ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଗ୍ରହଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ହେଲା ଜେଜୁନମ, ଆଉ ଶେଷ ଅଂଶ ହଉଛି ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ଇଲିୟମ। ତ କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ତାପରେ ହେଲା ଜେଜୁନମ, ତାପରେ ହେଲା ଇଲିୟମ ବା ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ଆମେ କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ରହିଥାଏ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଲିୟମ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର, ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ପାଇପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ଛୋଟ 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 ଭିଲି ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କଣ କରେ, ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଯାହାବି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶୋଷଣ ତ ହେଇଗଲା, ଅବଶୋଷଣ ପରେ କଣ ହୁଏ, ତାହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ଏହା ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୋଚନ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ହେଉଥିବା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଆତ୍ମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ତମେ ଲେଖିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଭାଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ହେବା ପରେ ତାହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆଉ ଯକୃତରୁ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆଉ ଶକ୍ତିମୋଚନ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ?
କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ପରେ ତାପରେ କଣ ରହିଛି? ବୃହଦନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ପରେ ଆସିବ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟାଂଶ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତ ଶୋଷଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଜଳ ଯାହା ଆସିଲା ସେଟା ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ। ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କିଛି ସହଜୀବୀୟ ବୀଜାଣୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ମଳ କିଛି ସମୟ ମଳାଶୟରେ ରହେ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝାଗଲା? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଲେ ଆମର ପାକନଳୀ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ ଅଂଶଟା କୋଉଟା? ତମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ହେଲା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏମିତି 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 କରି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା। ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରୁ ଛୋଟ। ତ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପାଟି ବାଟେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତାହା ଗ୍ରସନୀକୁ ଗଲା, ଗ୍ରସନୀରୁ ନିଗଳକୁ ଗଲା, ନିଗଳରୁ ସେ କୋଉଠିକୁ ଆସିଲା? ଷ୍ଟୋମାକକୁ ଆସିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଲା। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶ ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତଳ ଅଂଶ ହେଲା ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତ ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଛି? ଯୋଉ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ଆଉ ଯକୃତରୁ ଯୋଉ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା କ୍ଷରଣ ହଉଛି, ତାପରେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ଯାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ ସେଇଟାକୁ ଆସିଥାଏ। ତାର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଗ୍ରହଣୀ, ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରୁ ମଳାଶୟ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଗଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର, ତାର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ତମକୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, 2 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଯାଏଁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପଢୁଥାଅ, ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ହେଲା?